بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کو محمد بن عبد الوہاب کی زندگی کے مختصر حالات اور ان کے عقائد و نظریات سے آگاہ کیا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ فرقہ بریلوی کا فرقہ دیوبندی کے اوپر نجدی اور وہابی کا لیبل چسپا کرنا یہ کہاں تک درست ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس سلسلے میں اکابر دیوبند کی کیا رائے ہے، آج انہی ساری چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ تو دیکھیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب فیض الباری کے اندر محمد بن عبد الوہاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب ایک کم فہم اور کم علم انسان تھا، اسی لیے تو وہ کفر کا فتویٰ لگانے میں اور کفر کا حکم لگانے میں بے باک تھا، اسے ذرہ برابر ڈر اور خوف اور باک نہ تھا۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب کے اندر محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ پھر الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب کے اندر شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے ان کے عقائد مردودہ اور ان کے عقائد ملعونہ کی شدت و غلظت کے ساتھ نہ صرف تردید کی ہے بلکہ اپنے عقائد کو مسلک اہل السنہ والجماعت کے مطابق پیش کیا ہے۔ یہاں پر میں الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب نامی کتاب کے لکھنے کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی پہلی تصنیف ہے، الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب۔ اس کے لکھنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اکابرین دیوبند کی عبارتوں کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے اور ان عبارتوں کو ان کے پس منظر سے جدا کر کے ائمہ حرمین کے سامنے پیش کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ کیسے کیسے عقائد کفریہ عقائد ہیں، لہذا آپ ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ صادر فرمائیں۔ چونکہ اہل عرب اور وہاں کے علماء کرام ہندوستان کے علماء سے ناواقف تھے، ان کا ہندوستانی علماء سے اتنا ربط اور تعلق نہ تھا، اسی لیے انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے سوالات کو ہی سامنے رکھ کر یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ جن جن لوگوں کے یہ عقائد ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ادھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو یہ ساری صورتحال جب معلوم ہوئی تو انہوں نے عرب کے علماء کرام سے ربط اور تعلق قائم کیا اور وہاں کے علماء کرام کو ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد مسلک حق اور مسلک دیوبند اہل السنہ والجماعت کی نصرت و حمایت میں اور اظہار حقیقت کے لیے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب نامی تفصیلی کتاب منظر عام پر لائی گئی۔ بہرحال حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے محمد بن عبد الوہاب کے عقیدے کو بھی اس کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ فرقہ وہابیہ اگرچہ اظہار دعویٰ کے وقت حنبلی ہونے کا اقرار کرتا ہے لیکن عمل کے لحاظ سے، عمل کے اعتبار سے تمام مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر نہیں ہے، بلکہ محمد بن عبد الوہاب جس حدیث کو اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق فقہ حنابلہ کے خلاف سمجھتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے اس فقہ حنبلی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ان کے عقائد کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک اور عقیدے کو بیان فرمایا۔ میں نے محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو گزشتہ ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن
मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक और अकीदे की वजाहत फरमाई है जिसको मैंने गुज़श्ता वीडियो में बयान नहीं किया था। वो अकीदा ये था कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हयात फिल क़ुबूर को साबित नहीं मानते हैं, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा नहीं है बल्कि दिगर मुसलमानों की तरह वो आलम बरज़ख में है। खुलासा कलाम ये हुआ कि शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फिरक़ा वहाबिया के अकाइद मरदूदा और अकाइद मलऊना की शिद्दत व ग़िल्ज़त के साथ अश्शिहाब साक़िब अलल मुस्तरिक़िल काज़िब नामी किताब में न सिर्फ तरदीद की है बल्कि अपने अकाइद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुताल्लिक़, इसी तरह औलिया इज़ाम के मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नह वल जमाअत के मसलक के मुताबिक पेश किया है। चुनांचे शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दुनिया तक महदूद नहीं है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में जिंदा हैं, हयात से हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा यह था कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए सफर करना हराम और बिदअत है, जबकि शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इसको जायज करार दिया है और फरमाया कि हमारे अकाबिर देवबंद ने इसके लिए सफर भी किया है। इसी तरह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तवस्सुल बिन नबी के कायल नहीं है, जबकि अकाबिर देवबंद तवस्सुल बिन नबी के कायल हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर दुआ मांगना अकाबिरीन देवबंद के नजदीक जायज है। और हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू अपने मलफूजात के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई गिरोह या कोई तबका देवबंदी को नजदी या वहाबी कहता है तो अगर वहाबियत से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुत्तबईन और पैरोकार मुराद लिए जाएं या वो लोग मुराद लिए जाएं जो गैर मुकल्लिदीन हैं, तो इस माना में हमारे अकाबिरीन देवबंद ने पहले भी अपने वहाबियत का इनकार किया था और आज भी इनकार करते रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हयातुन नबी के मुनकिर हैं, हम उसके कायल हैं। इसी तरह वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को बिदअत और हराम करार देते हैं, जबकि हम उसको अफजलुल मुस्तहब्बात समझते हैं। इसी तरह वो तकलीद शख्सी के मुनकिर हैं और हम उसको वाजिब समझते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बुजुर्गान दीन से तबर्रुकात को बिदअत और हराम करार देते हैं और हम उसको जायज समझते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलाम और तशफ़्फ़ु मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नजदीक नाजायज और हराम और बिदअत है और हम उसके जवाज के कायल हैं। और आगे फरमाते हैं कि कितने गजब और कितने जुल्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर एक गिरोह और एक तबका है जो हमारे बुजुर्गान दीन को और हमारे उलमाए किराम को वहाबी और नजदी का लक़ब देकर बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं। और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू ने हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के इसी किस्म के मजमून वाले खत के जवाब में बड़ी सख्त बात कही है। उन्होंने लिखा है कि इन बिदअतियों के अंदर तो दीन होता नहीं है, इसलिए जो जी में आता है और जिस तरह चाहते हैं और जिसको चाहते हैं बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। ये तो खुद बददीन है और दूसरों को बददीन बतलाते रहते हैं। और हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने मलफूजात ही के अंदर दूसरे मकाम पर लिखा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक गिरोह और एक तबका मौजूद है जो हमें नजदी और वहाबी कहता है, लेकिन आज तक हमें ये बात समझ नहीं आई कि ये लोग किस मुनासबत से हमें नजदी और वहाबी कहते हैं। क्योंकि नजदी तो वो लोग हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की औलाद से हैं, या वो लोग हैं जो उनके मुत्तबईन और पैरोकार हैं, जो उनको मानने वाले हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की जिंदगी के हालात वाक़यात तो किताबों के अंदर मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो उनको देखकर आसानी से समझ सकता है और आसानी से मालूम कर सकता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब न तो इत्तिबा पैरवी के एतबार से, इत्तिबा पैरवी के लिहाज से हमारे बुजुर्गान दीन में से हैं और न ही निस्बत के लिहाज से हमारे बुजुर्गान दीन में से हैं। इसलिए
جو لوگ ہمیں نجدی اور وہابی کہتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ان سے اس بہتان کی ضرور باز پرس ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں نجدی اور وہابی کہنا یہ انتہائی صریح بیانی اور صریح بہتان ہے، اور ہمارے اکابرین دیوبند نے بھی خود پر وہابیت کی تہمت کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔